किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ मीटिंग का दौर भी अगे किस तरह का रहने वाला है, ये तमाम चीज़ां अजे जानने वालियां ने क्योंकि जदों का पूरा इंसीडेंट होया मीटिंगां नूं लैके दोबारे फिर गल नहीं शुरू हुई कि आखिरकार मसले का हल करने की सरकार वध रही है। ग्रेवाल साहब देखा जाए 26 जनवरी नूं जो इंसीडेंट होया हुण किसान जिहड़ा संयुक्त मोर्चे की भी गल की जाए या बाकी भी किसान आगू ने लगातार यही गल कह रहे हैं कि किते ना किते ऐसी ठीक सीगे पर जिहड़ी माहौल इक्को लगत तनावपूर्ण होया उहदे विच सरकार की भी बड़ी वड्डी भूमिका है। क्यों नहीं रोकया गया लाल किले ते जाण तो लोकां नूं? इस तरह मैं इस मामले च मोदी जी नूं और अमित शाह जी नूं सल्यूट करदा और दिल्ली पुलिस नूं। दिल्ली पुलिस डिसिपलिन च सी, असला भी सी, उन्हां कोल हथियार भी सीगे, लाठी डंडे भी सी, पर उन्हां नूं आदेश नहीं सी कि तुसीं इहदा इस्तेमाल करना, क्योंकि अमित शाह जी नहीं चाहुंदे सी और साडी सरकार नहीं चाहुंदी सी कि भोले भाले किसानां ते जिन्हां नूं इन्हां ने गुमराह कर लिया कि तुहाडीआं जमीनां खोह लैणगे तो उस सिलसिले के अंदर इन्हों तो गुमराह होकर चले गए। ये लीडरशिप की गलती है जिन्हों ने एक एग्रीमेंट साइन किया दिल्ली पुलिस के नाल, उसनूं वायलेट उन्होंने किया, उसकी पालना नहीं की, वो दोषी ने ये जिहड़े किसान लीडर ने। और दिल्ली पुलिस ने और बाकी एजेंसियां ने उन्होंने इन्फॉर्म भी किया कि खालिस्तानी एजेंडा भी ये आ गया तो माओवादी भी आ गए ने। माओवादी तो खुद ही ने जिहड़े कई बैठे हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ करवा सकते हैं। तो तुसीं इस तो सावधान रहो। तो जे तुसीं पहली गल तो उन्होंने 26 जनवरी नूं ये नहीं करना चाहिए सी। यही राकेश टिकैत, यही बाकी लोग, यही जोगिंदर यादव दिल्ली में जाएंगे, हमारी परेड साथ साथ चलेगी, ये गल्लां करके इन्हों पता नहीं सी देश का अपमान, परेड साथ साथ चलेगी। सेना का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो ये इन्हां दी जिम्मेदारी सी और इन्हां दे विचों ही लोग गए ने। इन्हां दी स्टेज तो ही सारी योजना बनी है कि इन्हां नूं सवेर नूं निरस्त कर देना चाहिए कि असीं नहीं जाना, ये काम नहीं करना। ये राज्य देखा जाए जो तो बाद मीटिंग होंदी आ उन्होंने इस चीज़ का पूरा खंडन भी कराया भी ऐ नहीं होना चाहिए सीगा। जिम्मेदारी कल संयुक्त मोर्चे ने लई इस चीज़ की कि जिहड़ा जदों ये गए ने तो हुण दीप सिद्धू की गल की जाए, लगातार वो कह रहे हैं कि बीजेपी का साथी है, ये फोटोआं कढ़ के सामने रख रहे हैं कि आखिरकार दीप सिद्धू लाल किले ते किवें पहुँच गया। तुहाडी ते मेरी विचारधारा एक हो सकती है, तुसीं मेरे कहे तो कर देओगे लाल किले चले जाओगे या मैं तुहाडे कहे तो चले जाऊँगा। इस करके ये सरकार ते इदां उंगल नहीं चकनी चाहिए, यही जी कोई गल नहीं है। और दूसरी गल, दीप सिद्धू साडी विचारधारा दा कित्थों हो जूगा? जिहड़ा खालिस्तान की गल करदा वो दीप सिद्धू होया होया और देश ने सारे ने इन्हां नूं रिजैक्ट करता और किसान लीडरां नूं सीधे सीधे देश दे कोलों माफी मंगनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जेड़े लोग कांग्रेस दे MLA MP और आम आदमी पार्टी दे और अकाली दल दे ट्रैक्टर लैके उत्थे गए ने, अगर किसी सभा च मैं जाना, मेरी जिम्मेदारी अगर गल कि मैं उसनों अपने करा, उसकी निंदा करा ना, किसी सरकार का अपमान नहीं है। देश 100 किसी सरकारां दा नहीं है, इस करके उसकी आन शान नूं कायम रखना और उस ते लोगों दी भावनावां नूं ठेस ना पहुँचे। इन्हां ने 135 करोड़ लोगों दी भावनावां नूं ठेस पहुँचाई है, इस करके उहदा दोष मनना चाहिए और ये सारियां पोलीटिकल पार्टियां दोषी ने। उस तो बाद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी और जिस तरह की बयानबाजी दूसरे लीडर कर रहे हैं कि ये शोभा दिंदी है। और राकेश टिकैत हुण किवें रोण लग गया? ये कहंदे मैं तां सरकारी सिस्टम नूं देख के मेरा रोना निकल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कहते भी सिस्टम इस तरह का बनाता जिवें हुण उन्होंने कल कहा कि मैं गिरफ्तारी देण जा रहा सी, पर जदों मैंने देखा कि उत्थे जिहड़े लोग होर आ गए बीजेपी के लीडरां दा उन्होंने नाम लिया, फिर उस बाद फिर मैंने आपका फैसला बदलिया गया, नहीं मैं तो हटा रहा सीगा। इस तरह उहदियां गल्लां ने, जे तुसीं उन्हां दीयां गल्लां ते विश्वास, मीडिया का कुछ वर्क कर ले तो मैनूं पता नहीं, पर मीडिया की भी एक अपनी भूमिका हुंदी है तो वो भूमिका निभाउणी चाहिए। जिस तरह मीडिया ने किया, तुसीं ये देखो भी किस तरह की साजिश सी इन्हां लोगों की। शशि थरूर और सरदेसाई जिहड़े तुहाडे मीडिया दे ने, उन्होंने की किया? किसान दे गोली मारती, किसान दे गोली मारती। अरे भाई थोड़ी मनशा साफ हो गई, उहदे नाल तुसीं अफवाह फैला रहे हो। उत्थे धरना देण लग गए, उत्थे भाषण करन लग गए, उत्थे गल्लां करन लग गए। वो किसान, मैनूं अफसोस है उसदी मौत ते भी,
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਵਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 290 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਦੂਗਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾਈਆਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਰੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੇਹੱਥਾ ਦੱਸੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਮੂਹਰੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਆ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ITO 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਵੜੇ ਜੀ? ITO ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਵੜੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਈ BJP ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ MP ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ।